गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आप बी.एड का जोड़ा सबजैक्ट कर रहे हैं। बी.एड 4th समैसटर का सबजैक्ट है स्ट्रैंथनिंग लैंगुएज प्रोफेंसी। वह अज मैं तुम्हें फर्स्ट टॉपिक करवाने जा रही है। वीडियो में ध्यान नाल सुन लियो तो जे वीडियो वधिया लगती है तो प्लीज़ वीडियो में लाइक कर दिया करो। आपदे जो भी सजैशनस होंगे वो कमेंट बॉक्स के विच लीव कर दिया करो। चलो आप पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ विद्यार्थियों की व्याख्यात्मक लेखनी नाल संबंध इंगेजिंग विद एक्सपोजिटरी राइटिंग। हुण इहदे विच की है बेसिकली ये जो आप कर रहे हैं ये लिखण नाल संबंधी मतलब लेखक होंगे ना, कुछ लिखते हैं, कवि होंगे, कवितावां लिखते हैं, लेखक होंगे है अपनियां रचनावां नूं लिखते हैं। तो एक जदों कोई बंदा कोई चीज़ नूं लिखदा है तो उहदे विच की कला हुंदी है, की बयान हुंदा है, बेसिकली ये उस अप्रोच के उत्ते आधारित हैगा। तो कहते जदों भी आप एक लेखक की शैली की गल करते हैं तो वह प्रतिबंब की होंगे वो लिखण की कला, मतलब किसी लेखक को लिखण की कला तो पहचानिया जाता है। आप देखते हैं भी लिखण का कई का ढंग ना बड़ा प्रभावित करता है आप चीज़ पढ़ते हैं, लिखी हुई चीज़ में पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे हैं। क्यों होंगे हैं? क्योंकि उन्होंने लिखण शैली इन्नी वधिया होंगी है, वधिया इन्नियां लाइन्स यूज़ की होंगे अपने दिल नूं प्रभावित करती हैं। तो हर लेखक की देखो आपदी एक वाक चोन होंगी है। वाक चोन मतलब जो भी शब्द वो लिखते हैं, जो भी वाक वो लिखते हैं, उन्होंने लिखण की आपदी अलग अलग कला होंगी है। एक लेखक की दूसरे लेखक तो भिन्न है। ऑबवियसली देखो मेरा बोलन का तरीका अलग होएगा, उस चीज़ में तुहाडा बोलन का तरीका अलग होएगा। तो लेखक टू लेखक डिपेंड करता भी वो किस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं तो किस तरह लिख रहे हैं। तो जदों अपनी लिखी हुई रचना नूं लेखक पढ़ के बयान करता है तो उन्होंने आपां आवाज़ भी कह देंगे हैं। हुण जिहड़ी लेखन शैली है काफ़ी सारिया किस्मां पाईयां जांदियां ने। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ राइटिंग स्टाइल। पहली जिहड़ी हैगी है वो हैगी है बिरतात्मक शैली, जिन्होंने नैरेटिव स्टाइल कहा जाता है। बई बिरतात्मक शैली दे विच की हुंदा है लेखक खुद नूं कहानी का पात्र बना लैंदा है। जिवें सपोज मैं तुहानूं कोई कहानी लिखनी है मैं तो तुहानूं या सुनानी है तो मैं उहदा एक पात्र बन जूँगी, ठीक है। तो लेखक कहानी का पात्र बन के कहानी नूं पेश करता है, उहनूं आपां बिरतात्मक शैली कहने आ। इहदे विच की है जो नावल होंदे है, मिनियां कहानियां होंदियां, ये सारे बिरतात्मक शैली के रूप में लिखे जाते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ संखेप रूप में ਜਿਹੜਾ लेखक ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੀ कहानी ਨੂੰ बयान करता है बहुत ही वधिया ध्यान नाल। ते ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ कथा यथार्थ भी हो सकती है तो गलत भी हो सकती है। की पॉइंट्स की होंगे है, मुख मतलब की होंगे कथा नूं बयान करना, मतलब जो कहानी वो सुना रहे हैं उन्होंने चंगी तरह बयान कर सके। कथा दे विच जो भी घटनावां होंदियां उन्होंने बयान कर सके। जो पात्र होंगे उन्होंने जो संवाद होंगे, उन्होंने जो बोलना या आपदे आप नूं रिप्रजेंट करना वधिया तरीके का हो सके। आरंभ मध्य ते अंत निश्चित होंगे, मतलब शुरू कित्थों होएगी तो विचकारलापन कदों आवेगा तो तर्कमई ढंग नाल बिल्कुल एंड किया जाता है। जो भी एक कहानी नूं बयान करते समय कोई लड़ाई झगड़े, कोई मतभेद है, कोई विषा वस्तु है, सारा बयान करता है। तो इन्हां विच की है निक्कियां कहानियां, घाव मुहावरे, अखान सारे बिरतात्मक शैली दे विच ही आते हैं। सैकेंड इहदी टाइप है प्रेरक शैली। प्रेरक शैली दे विच की है लेखक अपने मत नूं प्रगट करता है। मतलब सपोज मैं लेखक हाँ, मेरा पर्सनल व्यूज़ की है किसी चीज़ को देखने दे, मैं किस तरह किसी चीज़ को पर्सनली देखती हाँ तो तुहाडे ते भी उन्होंने प्रभावित करने की कोशिश करूँगी। मतलब मेरे जो मत है वो मैं कहूँगी भी तुसीं भी उन्होंने मतां नूं मन्नो। तो ये लेखक अपनी शैली की पुष्टि भी दोहराता, अपने राय दिंदा है तो यह भी यकीन कर दिवाता भी जो गल्लां कह रहे उसनों पक्कियां कराइया जान। तो ये की पॉइंट्स की है, मुख्य मतलब की है अपनी गल नूं मनवाना। लेखक अपनी गल नूं जिन्होंने कह रहे उन्होंने तो मनवाने की कोशिश करता है। ये देखो जो आप अपनी गल नूं मनावांगे उहदे तर्क भी होणगे, दलीलां भी होणगियां, उस ढंग नाल आपां मना सकते हैं। तो ये की तर्क दलीलां ते परिणाम भी होंदे हन। इस तो इलावा लेखक का एक मत उपर खड़ता है तो दूजा तो विचार नाल सहमत, अपने विचार भी दिंदा, दूजे के विचार नाल भी सहमत होंदा है। सवाल जवाब की प्रक्रिया होंदी है। ये आप कोई शिकायती पत्र जिवें आप टीवी के देखते हैं ना, कोई डिबेट कंपीटीशन चल रहा होंगे, कवर चिट्ठियाँ, रिव्यू वगैरह जोड़े है इस कैटागरी के आते हैं। थर्ड आ जाती है वर्णात्मक शैली, जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव स्टाइल भी कहा जाता है। ये शैली का वर्णन किस दे आधारित होंगे, किसी घटना के आधार पर। बेसिकली ये किसी घटना को लै लिया जाता है, उस घटना पर आधारित जोड़ा है सारी डिस्क्रिप्टिव स्टाइल नाल इहनूं बयान किया जाता है। तो यदा जोड़ा सुभाव होंगे कदे कदे कहते काविक भी हो जाता है। लेखक
ਕਾਵਿਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਣਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਵਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ, ਕਾਵਿਕ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਵੇਖੇ ਸੁਣੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੇ, ਮਿਸਾਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਰਣਾਤਮਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਣਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਖਿਆਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ, ਐਕਸਪੋਟਰੀ ਸਟਾਈਲ। ਇਹ ਐਕਸਪੋਸਟਰੀ ਸਟਾਈਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮੇਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਵਿਖਿਆਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ। ਵਿਖਿਆਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਤੱਥ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਏ ਦਿੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਵਿਖਿਆਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਿਆਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਵਿਖਿਆਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਲੜੀ ਦਰ ਲੜੀ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ, ਦੂਜਾ, ਤੀਸਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 1, 2, 3, 4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ, ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਿਆਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੈਟ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਇਨ ਐਕਸਪੋਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਸਟਰੀ ਸਟਾਈਲਸ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਖਿਆਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੁੱਕਰੀ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਕਰ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕੁੱਕਰੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸ਼ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਿਖਿਆਤਮਕ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੂੰਘੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਲੇ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਿਊ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਲੇਖ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਖਿਆਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਵਲ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਬੰਦ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੜੀ ਦਰ ਲੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਵਾਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਿਖਿਆਤਮਕ ਲਿਖਤ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਟਾ, ਫਿਰ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋਸਫ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੁਕ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਵਾਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੀਮਨ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਹੋਣ,
ਚਾਹੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਵਿਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਅਨੂਠਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਸਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਵਿਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਖਿਆਤਮਕ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਖਿਆਤਮਕ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟਾਈਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ 6 ਕਿਸਮਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਲਿਖਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਖਕ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਲਿਖਤ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੂਲਕ ਪਰਿਣਾਮ ਮੂਲਕ ਲਿਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਲਿਖਤ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਸਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ 4th ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਲਿਖਤ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਈ ਲਿਖਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 5th ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੂਲਕ ਲਿਖਤ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਦਾਂ ਜਟਿਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਕ ਲਿਖਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸਮਾਧਾਨ ਮੂਲਕ ਲਿਖਤ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਵਿਖਿਆਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।